कल भी मेरा राती दिल्ली लैक्चर सी, इस तो पहला भी दिल्ली लैक्चर सी, अज रात नूं भी दिल्ली लैक्चर है। ते दिल्ली दे लोग पता की कहंदे ने, डॉक्टर साहब लाल किले की घटना के बारे साडे नाल जरूर साझा करो। मीडिया दे विच की कहा गया जी, लाल किले की घटना तो बाद दिल्ली के लोग डरे पे ने, ते मैं रोज दिल्ली लैक्चर कर रहा, उन्हां दी मंग ये हुंदी है कि लाल किले की घटना के बारे साडे नाल शब्द साझे करो, सानू दीप सिद्धू के बारे दसो। मैं कहना हैरान हो गया सी, साडी आगू प्रणाली जिहड़ी है वो क्यों इन्हां तत्थां तो वाकिफ नहीं सी कि इहदे नाल तां सरकार दे उपर एक दबाव पैदा किया जा रहा सी। मेरे तो पहला एक हिंदू वीर बोल के गए ने, कहंदे सानूं माण महसूस हुंदा है कि लाल किले दे उपर खालसा ही निशान साहब झुलिया, ते ओह किहड़े लोक ने जिहड़े कहंदे संघर्ष दे विचों धर्म ते निशान साहब नूं बाहर लैके चले जाओ। ते मैं कहना यही लाल किला किते यूरोप की धरती के उपर हुंदा तां इस नूं एक टॉर्चर म्यूजियम का रूप दिता होया करना। सब तो वध जुल्म ते सब तो वध फरमान जिहड़े जुल्म दे ने लाल किले दे अंदरों जिहड़े ने वो जारी होए ने। चल रहे संघर्ष दे विच जिन्ना चिर संघर्ष का कोई निर्णायक अंत ना होवे, उन्ना चिर तक कदी भी इस डिसीजन के उपर नहीं पहुंचा जा सकता कि सरदार कौन है ते गदार कौन है। सब तो पहला तो मैं अपने वीरां दा, भैणां दा, मातावां दा, पिता समान बजुर्गों का बहुत ज़्यादा धन्नवादी है कि सच जाणिओ इन्नी वड्डी गिणती दे विच शमूलीयत करनी, जिहदे विच साडे कोल तुहानूं सद्दा देण दे वास्ते कोई संगठित ढांचा नहीं सी। तुसी एक दर्द दे वास्ते, तुसी पंजाब दी होंद दे वास्ते, तुसी पंजाब दे भविख दे वास्ते इत्थे आए हो। और इहदे तो वड्डी जिहड़ी मैनूं गल लगदी है ना, जिहड़ा एक शायर ने बड़ी वधिया गल लिखी है कि कत्ल करके मेरा जो कातिल निकला, खून दौड़ता मेरा कातिल को मनाने के लिए। ये बड़ी अहम गल है कि ये वो नौजवान ने, ये उन्हां नौजवानों के समर्थक नौजवान ने, तुसी उन्हां नौजवानों नूं संबंधित जां उन्हां दे उपर विश्वास रखण वाले हो जिहड़े नौजवानों नूं गदारी दे फतवे जारी कर दिते गए, ते उन्हां नौजवानों के साथी अजे भी कहंदे आ जी असीं ते संघर्ष दे विच साथ देण नूं तैयार हां। इहदे विच हुण इह वेखਣਾ पवेगा कि जिहड़ी साडी आगू प्रणाली है उहनूं अपणीਆਂ बावां बहुत खोलणीਆਂ पैणगीਆਂ, क्योंकि जंग जिहड़ी है ये होंद दी जंग है। इस जंग दे विच हार मत समझिए कि किसानी दे कानूनां दी हार होवेगी। असीं कई दहाके इस स्टेट के सामने उठण दे, खड़े होण दे काबिल नहीं रह सकांगे। सरदार अजमेर सिंह बैठे ने, तकरीबन 26 जनवरी की घटना तो 1-2 दिन पहलां दी गल है। मैं कुछ वरतारे तुहाडे नाल साझे करने, उहदे करके मैं 1-2 मिनट शायद वध लै जावां। वो वरतारे बड़े अहम ने। कुछ इवें दी घटना वापरी ते ये मैनूं कहंदे उदों कि मैनूं मिल, असीं इकट्ठे मिले ते इन्हां ने मैनूं दीप दे बारे एक गल कही। कहंदे उदों के वेख, दीप सिद्धू दा सुभाਅ जज्बाती है, रिबेलीयन नेचर है, बागी सुभाਅ दा है, पर एक गल दा ख्याल रखी कि यह बेईमान ते धोखेबाज नहीं है। जज्बाती होना ते बागी होना ये मनुख दे सुभाਅ हुंदे ने, ते धोखेबाज ते बेईमान होना ये औगण हुंदे ने। सो सुभाਅ ते औगण ये सानूं नखेड़ के वेखणे पैणगे जदों अज असीं इस संघर्ष दे विच अपने नौजवानों का, उस नौजवान आगू प्रणाली के प्रति जिहड़ा इन्ना प्यार वेखदे हैं। किते ना किते एक घाट जरूर रही है। लखे दे नाल, लखे सिधाणे दे नाल इस संघर्ष दे विच आरंभ दे विच जदों सारियां किसान जथेबंदियां नूं साथ देना शुरू किया, लुधियाणे एक मीटिंग दे विच मैं एक गल कही सी। मैं कहा लखे तू बहुत काम कर रहा पिंडां दे विच, नौजवान वर्ग तेनू प्यार करता है, पर जिन्ना चिर तक तुसी एक संगठित ढांचा नहीं पैदा करोगे, संगठित ढांचे वालियां जिहड़ियां जथेबंदियां हुंदियां ने वो कदी साडे वर्गे बिल्कुल खुले ते व्यक्तिगत विचरण वाले लोकां नूं जगह नहीं दिंदियां। अज उस गल दी लोड़ है। अगली गल आ जांदी है जिहड़ी सब तो अहम गल है कि आगू प्रणाली का किरदार कितना उच्चा होना चाहिए। चल रहे संघर्ष दे विच जिन्ना चिर संघर्ष का कोई निर्णायक अंत ना होवे, उन्ना चिर तक कदी भी इस डिसीजन के उपर नहीं पहुंचा जा सकता कि सरदार कौन है ते गदार कौन है।
ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮੰਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗਦਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਝੁਕਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਿਰਿਆਤਿੰਸਕੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਰ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਖੱਪਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ। ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਬਚੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਗੂ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝੌਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕਾਸਦ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਛੇਈ ਛਮਾਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ, ਗਵਾਰਾ, ਮੱਕੀ, ਮੋਠ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ 50,000 ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਰੱਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬੰਨੇ ਲਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਜੰਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੂਖਮ ਤੇ ਅਸਤੂਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਰਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 1639 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1648 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਅਹਿਮਦ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੈਦ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਈ ਰੋਜ਼ ਮੁਹਤਾਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਖ ਦਵਾਰ ਬੂਦਮ, ਅਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮਨ ਬਹਾਦਰ ਮਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਬੂਦਨ, ਇਮਰੋਜ਼ ਮੁਹਤਾਜ ਜਗ ਕਾਸਾ ਏ ਆਬਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਦਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜੇਬਲ ਨਿਸਾ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਖੱਲਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਖਫੀ ਸੀ। ਤਰੀਕੇ ਮਖਫੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਰਦੂ 'ਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਤਫਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ? ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਸਲੀਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਤੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ
पंजाब की खुद मुख्तियारी की गल है, ये साडियां जमीनां की गल है, ये साडियां ज़मीरां की गल है। और दूजी गल है कि हुण तक असी इस दे विच 300 तो वध जानां गवा चुके हैं। बेशक जदों असी शहादत के पैरामीटर की गल करांगे ना, उहदे विच साडा एक शहीद है भाई नवरीत सिंह। तो पहले दिन तो यह भी कह दिता गया कि उधरों दी आने वाले भी शरारती अंसर ने। खैर ये गल वखरी है। भाई नवरीत सिंह इस संघर्ष का मोढी शहीद है और इन्ना ही जथेबंदियों के मुताबिक 1200 तो 1500 करोड़ का खर्च, जानी तो माली नुकसान, तो उसके बावजूद जे असी संघर्ष के विचों कोई प्राप्ति नहीं कढ़ते तो मेरे ख्याल दे नाल ये साडे वास्ते एक इवें दा घाटेवंद सौदा होवेगा कि आउण वाले दहाकियां दे विच सानू इस देश दे विच इस स्टेट के खिलाफ लड़ना बहुत औखा हो जाएगा। सो पहली गल तो है कि असी वध तो वध, बेशक नाराज़गियां ने, निराशतावां ने, पर असी वध तो वध जिहड़ा है वो आगू प्रणाली नूं मजबूर करना है कि किसी भी तरह के नाल इवें दा समझौता ना करन जिहदे नाल पंजाब दे जिहड़े हित आ वो सुरक्षित ना रहन। क्योंकि सानू महसूस करवाना पवेगा उन्होंने कि आगू हुंदे किवें दे ने, आगू किवें दे हुंदे ने, आगू की जिम्मेवारी की हुंदी है, आगू की परिभाषा की हुंदी है, आगू किस तरह के नाल लहर दे विच मूवमेंट नूं संभालदा है। इस तरह कदी नहीं होया जिस तरह के नाल इंज होया है। मैं तुहानूं एक बेनती करा, समुंदर बनता है, समुंदर दे विच नदियां आउंदियां ने, नाले आउंदे ने, दरिया पैंदे ने, बड़े वहा पैंदे ने, समुंदर एक विशाल रूप धारण करता है। इसी तरह संघर्ष ने एक विशाल रूप धारण किया सी। उहदे अंदरों उठदी मौज कई वारी किनारियां दी अपनी मर्यादा नूं दूड़ के तोड़ भी चली जाती है। समुंदर उहदे नाल रिश्ता नहीं तोड़दा, पर जेकर रिश्ता तोड़ दिंदा है तो फिर कई वारी वो जिहड़ी लहर है वो तो आज़ाद रुख अख्तियार कर जाती है, समुंदर दे नालों रिश्ता टुट जाता है। इत्थे हुण वखरा रूप सिरजिया गया और उस रूप नूं सिरजण दे वास्ते आगू प्रणाली नूं अपनी जिम्मेवारी निभाउण दी लोड़ है। कदी भी चलदे संघर्ष दे विच जज्बाती वहण दे विच आके जदों नौजवान जिहड़े ने ਉਹ सरकार दे नाल वड्डे पद्धर दे उपर टकरा लै लैंदे ने, कदी भी उन्हां नूं डिसऑन नहीं करना चाहिए। मैं तुहानूं इतिहास चों मिसाल दिंदा, कानूआन दा छोटा घल्लू घर आ, 15,000 सिख शहीद होए ने ना। मैनूं एक भी स्रोत दस दिओ सिख इतिहास का, जे अज वर्गे इतिहासकार हुंदे, अज वर्गे आगू हुंदे, पता की कहना सी जी, रोड़ी साहब विखे लखपत राय दे भरा जसपत राय दा सिर जिहड़ा ना निभाऊ सिंह नूं वड्ढना नहीं सी चाहीदा, नहीं ते साडा 15,000 नहीं सी मरना। बई गल जमीरां दी सी, गल जमीरां दी सी। सिखां ने ऑन कीता, कोई गल नहीं, फिर की होया, निभाऊ सिंह ने जे जसपत राय दा सिर वड्ढ दिता, साडा पुत्तर आ। आगू इंज ते हुंदे ने। जिस वेले ऐसे ही वड्डे घल्लू घारे दे च जस्सा सिंह आलूवालिया घेरिया गया ते सरदार गुरमुख सिंह ने सोचा कि इहनूं बाहर कढ देवां, ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਧਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੌਤ ਚੋਂ ਡਰਦਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਨਠਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ। क्या मुख लाए बैठे दीवान, करे सिख मश्करी आम, पंथ हमको पातशाह बनायो, तुम चाहत गीत खवायो। आवाम के लीडरां नूं सोचना पैंदा है कि आवाम ने उन्होंने किस म्यार के उपर बिठा दिता है, तो जेकर वो म्यार उपर पूरे नहीं उतरते तो फिर आवाम के दिलों च नीवें पै जाते हैं। ये समझण की बहुत लोड़ है। बहुत कुछ उत्थे हो रहा, मैं वक्त थोड़ा ज़्यादा लै गया, खिमा का जाचक, बहुत वरतारे रोज़ वापरते हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की स्टेज के उपर संघ के वलों हमला किया गया और तुसीं हैरान होवोगे कि जिस दिन असीं भाई नवरीत सिंह की शहादत का दिहाड़ा मना रहे सी, उस वेले जिहड़ा सीगा वो संघ के वलों नारे लाए जा रहे सी, RSS के वलों, पुलिस प्रशासन के वलों मिल के उत्थे वड्डे वड्डे स्पीकर लाए सीगे। मैनूं एक वीर ने सवाल किया, कहंदा कि कदों जाणगे? मैं कहा साडा प्रोग्राम तो निर्विघन जान चल रहा है, आपे चले जाएंगे। फिर कहता नहीं कोई प्रतिक्रम की, तो मैनू एक वीर की गल याद आ गई। कहते वो रोज़ ही आ जाते हैं, रोज़ अपना एक डीजे के उपर गड्डी ते डीजे रख के आ जाते हैं, उधरों समागम चल रहा होंदा, उधर अपनी उच्ची आवाज़ कर देंगे ने, तो जदों अपना समागम खत्म होंदा वो भी खत्म करके चले जाते हैं। तो मैनू जवाब दिता, मैं क्या कोई गायक सी, उन्हें कल्ला हारमोनीयम रखिया सी। एक दिन वो घर दे विच कोई आ गया तो उन्हें टाइम पूछया, कहंदा साडे घर घड़ी है नहीं।
ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਗਵਾਂਢੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆ ਬੱਸ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਦੇ, 11 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੱਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣੇ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।